is our brother. He considered us as English sisters. So we really miss you, sir. We really miss our brother. In this 1 month only, we have remembered so many times about sir. Whenever we want any favor or we want any information, we used to rush to sir. So we used to rush to sir, no? And he used to tell ample of information. So that's why we call him by walking encyclopedia. Why? Because he has a numerous type of information, whatever subject it may be, whatever thing may be. So he used to suggest us in various ways. So thank you, sir, for all your suggestions. And sir is a very meticulous person. Why? Because once if a person retires, no, he wants to take rest for the rest of life. But he is not the person who wants to take rest or idle. So he wants to have so many post-retirement plans. So all the best, sir, for your post-retirement plans also. And I pray to God that you should have your happiest and wealthiest life with your family, sir. So inspired by sir, I have wrote a little write-up. So in this write-up, no, I have included all the qualities, most of the qualities of sir. So in this write-up, if we combine all the first letters of sir, of the lines, we'll get the name of the sir. So trying out to tell about versatile, vivid personality who is energetic in mid-50s also, looks as if naive, but has enormous abundant knowledge that turns himself adaptive in every situation and exhibits his talent at times when needed. All call him encyclopedia as should set a footprint in every field. Strength is his willpower, optimism, humbleness. One will be amazed at his wonderful attitude and dumbstruck by his attractive personality. Thus, all wait for his reign to rule so that they can amplify their knowledge, soothe their mind as real hero has been met. Share their feelings to awesome man, one never forgets, outstanding human. So if we combine all the first letters of all the lines, we'll get the name of the sir. So thank you, sir, for your inspiration. So we would like to give a small token of love towards our English teachers. సార్ మీద ఉన్న గౌరవంతో మా పాఠశాల ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళు రచన చేసి దాన్ని ఒక మెమెంటోగా సార్ బహుకరిస్తున్నారు. A gift to complete man TDR sir. స్వప్న టీచర్ గారు థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు జి నరసింహారెడ్డి గారిని తమ సందేశాన్ని స్వీట్ అండ్ సింపుల్గా అందించవలసిందిగా కోరుచు. సభాధ్యక్షులు పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వీరేశం సార్ గారికి మరియు శాసన మండలిలో ఈ మధ్య తనదైనటువంటి శైలిలో చక్కటి ప్రశ్నలు సంధించినటువంటి మన ఎమ్మెల్సీ పిఆర్టీఎస్ మొద్దుబిడ్డ ఎమ్మెల్సీ కాటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు, పిఆర్టీఎస్ జిల్లా అధ్యక్షులు గోపాల్ రెడ్డి గారు, గౌరవ అధ్యక్షులు బండ జనార్దన్ రెడ్డి గారు, ప్రధాన కార్యదర్శి రామేశ్వర గౌడ్ గారు, పిఆర్టీఎస్ మాజీ అధ్యక్షులు మేడ్చల్ జిల్లా మాజీ అధ్యక్షులు రమేష్ రెడ్డి గారు,
మల్కాజ్గిరి మండల విద్యాధికారి ఎంఈఓ శశిధర్ సార్ గారు, రాష్ట్ర వైద్యులు పిచ్చరగన్న గారు, రవీందర్ సార్, విలియం సార్, వ్యాపార అధ్యక్షులు కృష్ణ గారు, అల్వాల అధ్యక్షులు నరసింహ గారు, కార్యదర్శి కైలాష్పతి గారు, మల్కాజ్గిరి మండల ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి కేంద్ర బిందువైనటువంటి సౌమ్యులు మన తోట వెంకటేశ్వరరావు సార్ దంపతులకి, ఇక్కడికి ఇచ్చేసినటువంటి PRTPS రాష్ట్ర బాధ్యులు, జిల్లా బాధ్యులు, అట్లాగే మండల బాధ్యులకు మరియు పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు అందరికీ కూడా, మరియు MRC స్టాఫ్, తర్వాత వివిరావు సార్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్సుమాంజలు తెలియజేసుకుంటూ, ఈరోజు మన తోట వెంకటేశ్వరరావు సార్ వారు బీబీనగర్ గ్రామంలో రైన్పాన్ గూడలో జన్మించి వారి విద్యాభ్యాసంలో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి MA తెలుగు, MA ఇంగ్లీష్ పట్టాలను పొంది, మరి 1988లో నుంచి 96 వరకు ఆ రైన్పాన్ గూడలోనే సర్పంచ్గా బాధ్యతలు నిర్వహించినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి, సేవ చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఆ తర్వాత 96లో మన DSCలో రావటం, మరి ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టడం జరిగింది. సార్ స్వతహాగా చిన్నప్పటి నుండే సాహిత్యంలో మంచి అభిరుచి ఉండటం వల్ల ఒక మంచి రచయితగా వారు పేరు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగులోనే కాకుండా ఇంగ్లీష్లో కూడా మంచి రచయిత. వారు చేసినటువంటి రచనలన్నీ కూడా ఢిల్లీ పబ్లిషర్స్ నుంచి వారికి మీ పుస్తకాలన్నీ కూడా మేము పబ్లిష్ చేస్తాము అని చెప్పేసి 50% వారు భాగస్వామ్యం తీసుకొని భారతదేశం మొత్తం ఇప్పుడు వారి పుస్తకాలన్నింటినీ కూడా పబ్లిష్ చేస్తున్నారు. ఇది మనకు గర్వకారణం. సార్ తోటి నేను పనిచేస్తున్నందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. అట్లాగే వారు రాసినటువంటి తెలుగు రచనలో పుస్తకంలో పసిడి మొక్కలు అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రచించారు వారు. దాంట్లో ఒక చిన్న రచన, అణువు నుండి విశ్వం వరకు అంతా పదార్థ నిర్మితమే, పదార్థం మొత్తం శక్తుల కలయిక నే పదార్థం అని, పదార్థంలో శక్తుల కలయిక అని, ప్రోటాన్లు, ఎలక్ట్రాన్లు, న్యూట్రాన్లు అని చెప్పేసి వాటి సమ్మేళనమే పదార్థం అని, వాటిని బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు అని ఇక్కడ భగవంతుని తర్వాత తన రచనలో ఉన్నటువంటి శక్తులను కలిపి వర్ణించడం. న్యూట్రాన్లు బయటకు వస్తే ప్రళయమే సంభవిస్తుందని, న్యూట్రాన్లను మహేశ్వరంతో పోల్చి మహేశ్వరుడు బయట వస్తే శివ ప్రళయమే అని చక్కగా రచనలో చేసేవారు. బల తోటకవి గారు బల. అట్లాగే వారికి ఒక కుమారుడు, ఒక కుమార్తె. వారు వాళ్ళ అబ్బాయి తర్వాత కోడలు కూడా అమెరికాలో ఉంటూ వారు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నారు. అట్లాగే వాళ్ళ పాప కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది, ఆమె కూడా సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరే. వారు సైంటిస్ట్గా కూడా చేశారు. తర్వాత వెంకటేశ్వర సార్ వాళ్ళ కుటుంబం అంతా కూడా చాలా చక్కటి మంచి హోదాలో ఉన్నారు. దానికి చాలా సంతోషము. వారు ఎక్కడ ఉన్నా కూడా వారి ఆయుర ఆరోగ్య అష్టైశ్వర్యాలు కలిగజేయాలని ఆ భగవంతుని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.
ఇచ్చిన సమయానికి ముగించినందుకు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం నరసింహారెడ్డి సార్. తరువాత వారి కుమార్తె అల్లుడు శ్రీకాంత్ వేద మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచు. హలో అండి, నేను వెంకటేశ్వరరావు సార్ వాళ్ళ డాటర్ని. నేను మా డాడీ గురించి ఎలా అయినా ఎక్కువ చెప్తాను. ఈజ్ మై హీరో. ఎవరి డాటర్కి అయినా అంతే. టు స్టార్ట్ విత్ నాకు లైక్ నా అల్టిమేట్ సపోర్ట్ మా డాడీ. ఎప్పుడైనా ఏ అమ్మాయి అయినా మా డాడీకి ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి, ఎప్పుడు డిపెండెంట్ లాగా బతకకూడదు. యూనో హీస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఫెమినిస్ట్. సో నాకు ఎప్పుడు చెప్తుండేవాళ్ళు. నాకు ఫస్ట్ గుర్తుండి నేను భయపడేదాన్ని. నేను కొన్నిటికి భయపడితే ఈజ్ ఆల్వేస్ మై సపోర్ట్. నాకు ఫస్ట్ గుర్తుండి నాకు తెలిసి 4th క్లాస్లో మేము ఒక బేకరీకి వెళ్ళేవాళ్ళం. నాకు బేకరీ ఆబ్వియస్లీ యాజ్ అ కిడ్ నాకు బేకరీ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం, కానీ నేను వెళ్ళేదాన్ని కాదు. ఎందుకంటే ఆ బేకరీలో యాక్చువల్లీ ఒక అతనికి గూని ఉండేది. ఇట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ ఇంటరాక్షన్ విత్ సమ్వన్ లైక్ దాట్. కొంచెం నాకు ఆయన చూస్తే భయం వేసేది అనమాట. నేను వెళ్ళేదాన్ని కాదు. మా డాడీ నన్ను పట్టుకొని ఏం కాదు, ఆయన ఏముంది నార్మల్గానే ఉన్నాడు, కొంచెం జస్ట్ వంగేసి ఉన్నాడు అంతే కదా, ఒకసారి రా అని తీసుకొని వెళ్ళి నేను ఆ రోజు కంప్లీట్గా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత ఐ వాజ్ రియలీ కంఫర్టబుల్ టాకింగ్ టు దట్ అంకుల్. మేము ఇప్పటికీ కూడా ఆ బేకరీకి వెళ్తాం, ఆయన ఇప్పటికీ ఉన్నారు అలాగే. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కూడా లైక్ మళ్ళీ ఇంటర్లో మాకు యాక్చువల్లీ టాప్ సెక్షన్ అలా ఉండేవన్నమాట సపరేషన్స్. నేను టాప్ సెక్షన్లో ఉండేదాన్ని. ఎంసెట్లో కొంచెం మాటలు తక్కువ వస్తే తీసి లోవర్ సెక్షన్లో వేస్తారనమాట. ముందు రోజు నా కజిన్ బర్త్డే ఉంది. నేను లైక్ రివైజ్ చేసుకోవడానికి సరిగ్గా వేసుకోలేదు. నేను ఎగ్జామ్ రాయను. నేను వెళ్ళానంటే మా డాడీ బలవంతంగా తీసుకెళ్ళి నన్ను నా ఎగ్జామ్ రాయిపించారు. ముందు ఎగ్జామ్లో ఎన్ని వచ్చినాయో ఆ ఎగ్జామ్లో కూడా ఒక్క మార్క్ తక్కువ వచ్చింది నాకు అంతే. హీ ఆల్వేస్ కీప్స్ పుషింగ్ మీ, నువ్వు ట్రై చేయి, వస్తూ వచ్చింది పోతే పోయింది, నువ్వు ట్రై చేయాలి అంతే. ఈవెన్ దాని తర్వాత కూడా ఈవెన్ నా కరెంట్ జాబ్ జర్మనీలో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ సాఫ్ట్వేర్లో ఉండి జాబ్స్ వదిలేసి లైక్ కార్పొరేట్లో నచ్చక అందరూ చదువుకోవడానికి మళ్ళీ వచ్చిన వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళందరూ నన్ను బాగా భయపెట్టారు. లైక్ కార్పొరేట్ వరల్డ్ అంటే అంత ఈజీగా ఉండదు, పాలిటిక్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అది అని. నేను జర్మనీ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను కార్పొరేట్కి వెళ్ళాను, నేను టీచింగే చేస్తా అన్నా. అదే భయం. ఆల్మోస్ట్ 1 year నేను టీచర్గానే ఉన్నాను. నీ చదివింది ఒకటి, నేను బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ చేస్తాను మాస్టర్స్, కానీ నేను అటు వెళ్ళాను ఎందుకంటే నాకు అది నచ్చదు. 1 year నాతో కన్విన్స్ చేసి ఆ జాబ్ వదిలేస్తాను ఫైనల్లీ. దాని తర్వాత సరే ట్రై చేస్తాను, తక్కువ పే వచ్చినా పర్లేదు, నేను ఇప్పుడు ఎవరు డబ్బులు అడగట్లేదు, నువ్వు వెళ్ళి నువ్వు మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలంటే ట్రై చేయి, నీకు నచ్చకపోతే అప్పుడు చూద్దాం. అలా ట్రై చేసిన తర్వాత సరే నాకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం, కానీ ఆ కార్పొరేట్ వరల్డ్ అంటే చాలా భయం. నాకు జాయిన్ అయ్యాను. ఇట్స్ 3 years నో. నేను 3 years కంప్లీట్ అయింది జీవికే బయోలో. ఐ స్టార్టెడ్ యాజ్ జూనియర్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్. నౌ ఐఎమ్ ఏ అసోసియేట్ సైంటిస్ట్ and I work with all PhDs and postdocs only, and I am only the master student in the whole Excel. Seeing me, now they are hiring new masters, and he's the man behind me, and I know he's the man behind many more women like me. Like he supported many of them. I know Savitri is one. Savitri, daddy first school student. తను వచ్చింది, మేము మాట్లాడము. షీ ఆల్సో లైక్స్ డాడ్ సో మచ్. ఫర్జానా లైక్ నేను ఒక వీడియో చేసాము డాడీ కోసం అని, జస్ట్ రిటైర్మెంట్ ప్లాన్. మేము యాక్చువల్లీ అంత రెస్పాన్స్ అస్సలు ఎక్స్పెక్టే చేయలేదు, కానీ అందరు టీచర్స్ దే వర్ సో ఎంతూసియాస్టిక్. యూనో మేము చేస్తాం. నాకైతే కొంతమంది టీచర్స్ వాళ్ళే మెసేజ్ చేస్తారు, ఇంకా మేము మెసేజ్ చేసి పంపించచ్చా, మీరు యాడ్ చేస్తారా అని.
ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ. యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఫోన్ చేయడానికి భయపడ్డాను. ఐ డోంట్ నో రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందో, నేను ఎవరో కూడా తెలియదు. నేను ఫోన్ చేసి వీడియో అడిగితే అసలు పంపిస్తారా అని అనుకున్నాను నేను. కానీ అసలు రెస్పాన్స్ చూసి నేను ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ నంబర్స్. అలా నేను చాలా మంది గ్యాదర్ చేసుకున్నా. నేను ఇంకా చాలా మంది మిస్ కూడా చేశాను. మా డాడీ నాకు తర్వాత చెప్పారు, లైక్ నాకు తెలిసి కూడా నేను కొంతమంది అలా మిస్ అయిపోయారు అనమాట. సో ఐఎమ్ సారీ, బట్ హీఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ మోటివేషన్ ఫర్ మీ అండ్ మై బ్రదర్ ఆల్సో. అన్నయ్య కూడా నాకు ఎప్పుడు లైక్ నా వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్లో వేరియస్ టాపిక్స్ గురించి డిస్కషన్స్ అయ్యేది. Everything is somewhere we will implement in our lives. ఎప్పుడు మాకు ఎక్కువ చదువు అట్లా ఎప్పుడు లేదు. లైఫ్లో ఎలా ఉండాలి అదే నేర్పించారు. ఇప్పటికీ నేను ఏదైనా ఉందంటే ఐ ఓన్ ఇట్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఓన్లీ, అంతే. మీ నాన్నగారి వ్యక్తిత్వాన్ని వర్ణించినందుకు చాలా థ్యాంక్స్. నెక్స్ట్ మన జిల్లా పిఆర్పి ప్రధాన కార్యదర్శి సర్వస్వరూపమైన సభకి సభ్యులందరికీ నమస్కారం. నాకు నినామం అవుతారు. లేదా హస్బెండ్ రాలేదు ఈరోజు, చాలా బిజీ స్కెడ్యూల్ ఉండడం వల్ల. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే చాలా లక్కీ అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ కరోనా టైంలో ఎవరినైతే పిలవడానికి కూడా పాసిబుల్ లేదు, అలాంటిది నాకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. మామయ్య ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో చేసి రిటైర్ అవుతుంది, అది కూడా ఒక ఆనందం. ఎందుకంటే మా నాన్న కూడా ఉపాధ్యాయునిగానే చేసి రిటైర్ అయ్యిండు. సో చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తుండే. నేను చదివిన స్కూల్ కూడా గురువులకి ఇచ్చే వాల్యూ వేరే ఉంటుండే. సో అందువల్ల నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అంటే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా అన్ని వృత్తులు మంచిదే. అంటే ఇప్పుడు పోలీస్ కావచ్చు, లాయర్ కావచ్చు, అన్ని వృత్తులు మంచిదే. కాకపోతే వాళ్ళు డీల్ చేసే విధానం వాళ్ళతో ఏముంటాయి అనేది డిఫర్ అవుతుంది. అంటే ఒక పోలీసు నేరస్తులతోటి డీల్ చేసి కావచ్చు, డాక్టర్ రోగులతోటి, లాయర్ కేసులతోటి, ఇట్లా ఎట్లా ఉంటుంది ఆఫీస్ వాళ్ళ ఫైల్తోటి. కానీ నాకు ఇంటర్మీడియట్ మా సార్ చెప్తుండే, ఒక ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఉషోదయ కిరణాలను వెదజల్లే విద్యార్థుల ముఖాలను చూస్తాడు అంటుండే. సో అంతటి క్లిష్టమైన వృత్తిలో పనిచేసి రిటైర్ అవుతుందంటే అది చాలా ఆనందకరమైన విషయం. అదేకాక ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కూడా అలాంటి మరింత కాంతివంతమైన బాటలు వేసే విద్యార్థులు కూడా తయారు చేస్తారు. అది కూడా గొప్ప విషయం నేను భావిస్తాను. అయితే ప్రొఫెషనల్గా మీకు అందరికీ చాలా విషయాలు ఎదుగుతాయి నాకు తెలియదు. మా అన్నయ్య సో ఇంత ఆత్మీయంగా చేస్తున్నట్టుగా అర్థం చేసుకోగలుగుతా ఎంత మంచి స్థానం ఈ మనసులో పొందిందో. కాకపోతే నాకు పర్సనల్గా తెలిసింది నేను చెప్తాను. రిలేషన్ పరంగా అడిగి నాకు ఇప్పుడు 40 ఏళ్ళు, కానీ నాకు 30 ఏళ్ళ నుంచి జరిగింది గుర్తుంటుంది. ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎప్పుడు కూడా మామయ్య కోపం తెచ్చుకున్న ఫేస్ నేను చూడలేదు. అసలు అంటే కోపం ఎట్లుండదని కూడా తెలియదు. అంటే మరి కోపం రాదంటే 2 రీజన్స్ నేను అనలైజ్ ఇప్పుడు చేసి అనిపిస్తుంది. ఒకటి ఏంటంటే అలాంటి కోపం వచ్చుకునే సందర్భం క్రియేట్ రాకుండా ప్లాన్ చేసుకుంటాడేమో అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే తనను తాను అలా నియంత్రించుకునే విధానం కూడా అలాని మూడి కాదు, చాలా హాస్య చేతులతో ఉంటుంది మామయ్యకి. మా అమ్మాయి ఇక్కడ కూడా మాట్లాడుకుంటే అరే వెంకటేశ్వర మామయ్య తను నవ్వకుండా నవ్విస్తుంటారా మేమైతే కింద కూడా నవ్వుతుంది అని చెప్తుండే. ఇంకొకటి విషయం ఏంటంటే నాకు తెలిసి మామయ్య రిటైర్ అవుతుందంటే తను బాధపడుతుందని అనుకోను. మరి అయిపోయింది వర్క్ అయిపోయింది అనుకున్నాను. అలా అని అబ్బా రిలాక్స్ అవుతుంది సంతోషపడుతుంది అనుకోను. కాకపోతే ఏంటంటే కర్తవ్యం దైవమాయంతం లాగా కర్తవ్యం ప్రకారం ఉద్యోగ వృత్తిని చేసి ఉపాధ్యాయ వృత్తిని ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఫేజ్ కూడా అంతే ఇదిగా అటాచ్మెంట్ డిటాచ్మెంట్ కూడా వెళ్తుందని అనుకుంటాను. అది ఒక గొప్ప విషయం. దానివల్ల బాధ ఉండదు, ఏముండదు, కర్తవ్యంగా ముందుకు వెళ్ళిపోవడమే. సో ప్రతి క్షణాన్ని ఎంజాయ్ చేయగలుగుతారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే తను ప్రిపేర్ చేసిన విధానం కూడా, అంటే రిటైర్ అయిపోయాక నేను వాకింగ్ చేస్తా, రిటైర్ అయిపోయిన నెక్స్ట్ డే నుంచి నేను రైటింగ్ రాస్తా, టైపింగ్ నేర్చుకుంటా, ఇంటర్నెట్ పని చేస్తాను కాకుండా నాకు తెలిసి గత 2 years నుంచి ఆ ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే నుంచి తను ఆ పని మీద ఉన్నా దానికి ఏం డిఫరెన్స్ కాదనమాట. సో
మామయ్యకి చాలా విషయాల మీద అవగాహన ఉంది. సైన్స్ కావచ్చు, సోషల్ కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, తెలుగు కావచ్చు, గణితం కావచ్చు, పాలిటిక్స్ కావచ్చు, సాహిత్యం కావచ్చు. సో అన్ని విషయాల మీద మంచి పట్టున్నారు. అంటే ఎవరు ఆయన నుంచి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటే అది తెలుసుకుంటారు. సో అట్లా నేనైతే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు నాకు కొంచెం సాహిత్యం మీద ఇష్టము. సో మామయ్య టైంని ఫుల్ యూటిలైజ్ చేసుకొని కొంచెం నన్ను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఈ అవకాశం వస్తుందని భావిస్తున్నాను. ఇలాంటి ఆత్మీయ సమావేశాలను నిర్వహించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ శ్రీకాంత్ గారు. ఇప్పుడు మన వెంకటేశ్వరరావు సార్ వాళ్ళ బ్రదర్ తోట హరిప్రసాద్ గారు 2 నిమిషాల్లో తన అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. సభకు ఇచ్చేసిన పెద్దలకు అందరికీ నమస్కారం. వర్కింగ్ ఫర్ హలో, నేను న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ ఏస్ట్రాడా బ్రాంచ్లో సీనియర్ అసిస్టెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఇక్కడ మేము ఆ గౌరవ గురించి చెప్పడానికి నేను ఏం ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అయ్యేది, ఎందుకంటే నేను చెప్పడానికి ఇక్కడ రాలేదు. జస్ట్ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ద టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. Before joining in the New India, I worked as a teacher for 16 years. And so many times I got the best teacher also in mathematics. మా బ్రదర్కి నాకు ఎప్పుడు కాంపిటీషన్ లేదు, ఎందుకంటే ఆయనదేమో బయాలజీ, నాదేమో మ్యాథమెటిక్స్. మా ఇద్దరం ఎప్పుడు కూడా చదువులో ఎప్పుడు కూడా తారసపడలేదు, ఇప్పటి వరకు కూడా తారసపడలేదు. ఆయన వ్యూస్ నా వ్యూస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈజ్ చాలా సైలెంట్గా ఉంటాడు. అంటే మాట్లాడితే ఇంకా దానికి జవాబు చెప్పడం కొద్దిగా కష్టంగా ఉంటుంది అన్నట్టుగా. అంటే ఇన్ ద సెన్స్ అన్నీ ఆలోచించి మాట్లాడతాను. నేను కొంచెం ఫ్రీగా లిబరల్గా మాట్లాడుతుంటాను. అయితే ఎల్డర్లీ ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్. పర్టికులర్గా ఆయన కవితలు అంటే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్, పర్టికులర్లీ తెలుగు లాంగ్వేజ్. మై ఫాదర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ది తెలుగు లాంగ్వేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఈజ్ లెక్చరర్ ఇన్ తెలుగు. అయితే సినారయ్య గారు వచ్చినప్పుడు మా ఫాదర్ భువనగిరిలో ఇట్లానే మీటింగ్ జరిగితే ఒక మాట చెప్పారు సినారయ్య గారికి. సినారయ్య అనే పదాన్ని మా ఫాదర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టుగా నాకు తెలుసు. అంతకుముందు అందరినీ నారాయణ అంటే బాగుంటుందని, రెడ్డి గారు అన్నా కూడా అది మన రెడ్డి అంటే ఒక గౌరవం ఎందుకు అని షార్ట్ ఫామ్గా సినారయ్య చెప్పడం జరిగింది ఆ సభలో. నేను ఎట్ దట్ టైమ్ ఐ వాస్ 10 years. నాకు తెలియదు ఆ విషయం, తర్వాత తెలుసుకున్నాను. మా అన్నయ్య సాహిత్యం గురించి నేను పసిడి మొక్కలు చూశాను, చదివాను కూడా. ఇప్పుడు కొత్త ప్రాజెక్టులో తనకు అన్ని విధాల శుభం జరగాలని, భగవంతుడానికి ఆయురారోగ్యాలు ఇస్తూ అందరినీ మోటివేట్ చేయాలని, ఫ్యామిలీ కూడా హీ హాస్ టు టేక్ కేర్ అని జస్ట్ ముగిస్తాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ హరిప్రసాద్ గారు. ఇప్పుడు మన జిల్లా PRTU ప్రధాన కార్యదర్శి రామేశ్వర్ గారిని తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని 2 నిమిషాల్లో ఇవ్వవలసిందిగా కోరుచున్నాను. వెంకటేశ్వరరావు సార్ గారి 18వ రమణ అభినందన సభ అధ్యక్షులు, పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు వీరేశం సార్ గారికి, సార్ మీద అభిమానంతో కార్యక్రమానికి గత నెలలో రిటైర్ అయినప్పటికీ కొన్ని అభిమాన కారణాల వల్ల పోస్ట్పోన్ చేసుకొని సార్ల రిటైర్మెంట్లో ఖచ్చితంగా సన్మానించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వారి అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించినటువంటి పెద్దలు, ముఖ్య అతిథులు జనార్దన్ రెడ్డి అన్న గారికి, జిల్లా అధ్యక్షులు గోపాల్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ అధ్యక్షులు జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, రమేష్ రెడ్డి మాజీ అధ్యక్షులు రమేష్ రెడ్డి గారికి, మరియు వివిధ మండలాల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులకు మరియు రాష్ట్ర బాధ్యులకు, జిల్లా బాధ్యులకు, ముఖ్యంగా ఈ టైంలో కోవిడ్ నిబంధనలకు అనుగుణంగా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి పాఠశాల సిబ్బందికి అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలు. సార్ వెంకటేశ్వరరావు సార్ గారు మాకు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాతనే పరిచయం. మన రీసెంట్ ట్రాన్స్ఫర్స్ లో 2-3 సంవత్సరాల నుంచి మాత్రమే పరిచయం. సార్ వచ్చినప్పటి నుంచి నేను చూస్తున్నాను, ఏ పాఠశాలలో ఏ కార్యక్రమాన్ని కానీ ఏది అప్పచెప్పినా సారు అందరితోటి కలగలుపుగా ఉంటూ హెడ్ మాస్టర్ కానీ, హెడ్ మాస్టర్ ఆబ్సెన్సీలో కూడా మన
హెడ్ మాస్టర్ అసిస్టెంట్స్లో కూడా మన కార్యక్రమాలు చేయడంలో కూడా చాలా ఎక్కువ ముందుండేవారు. ముఖ్యంగా ఎగ్జామినేషన్స్ నిర్వహణలో సార్ చీఫ్ సూపరింటెండెంట్గా ఉంటూ ఆ బాధ్యతలు కూడా సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తుండే విధంలో చాలా బాగా పనిచేస్తుండేవారు. అదేవిధంగా సార్ భీమనార్ మండలంలో 96 వరకు సర్పంచ్గా ఉండి పొలిటికల్ నుంచి ఉపాధ్యాయ వృత్తికి వచ్చి ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో కూడా సక్సెస్ఫుల్గా సార్ జీవితాన్ని కొనసాగించాలంటే చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎట్లా ఉంటారు, పొలిటికల్ లీడర్స్ పోయిన తర్వాత మళ్ళా ఆ వృత్తిని అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా అంటే బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి, ఇప్పుడు పిల్లలు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ తల్లి చెప్పినట్టుగా సాహిత్యంలో కానీ ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయులుగా కానీ అందరితోటి ఉండడంలో కానీ సక్సెస్ఫుల్గా సార్ జీవితాన్ని కొనసాగించారు. ఇంకా కూడా భవిష్యత్ జీవితంలో సార్ రచనలు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సాహిత్యంలో కానీ ఇంగ్లీష్ రాయడంలో కానీ ఇంకా సామాజిక సేవా దృక్పథం ఉంది కాబట్టి పొలిటికల్గా కూడా ముందుకు సార్ ప్లాన్స్ సార్కు ఉంటాయి కాబట్టి భవిష్యత్తు జీవితము చక్కగా విద్యార్థులు వాళ్ళ పిల్లలైతే బాగా సెటిల్ అయ్యారు కాబట్టి భవిష్యత్ జీవితం సంతోషకరంగా ఉండాలని చెప్పి ఆరోగ్యంతో ఉండాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే అవకాశం ఇచ్చడం ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ రామేశ్వర్ గారు. ఇప్పుడు మన మేడ్చల్ జిల్లా పిఆర్టీయూ అధ్యక్షులు శ్రీ రామిడి గోపాల్ రెడ్డి గారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుచున్నారు. ఒక పవిత్రమైన వృత్తిలో 24 సంవత్సరాలు మన సర్వీస్ లోపల ఎంతో మంది విద్యార్థుల జీవితాల్లో ఆశాజ్యోతి నింపి పదవీ విరమణ పొందుతున్న గౌరవనీయులు వెంకటేశ్వరరావు గారి అభినందన సన్మాన కార్యక్రమ సభాధ్యక్షులు పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు వీరేశం సార్ గారికి, అదేవిధంగా ఇన్ని సంవత్సరాలు విద్యాశాఖకు సేవ చేసి రిటైర్ అయిన సందర్భంలో సార్ గారిని సాధారణంగా సన్మానించే తలంపుతోటి కొన్ని కార్యక్రమాలు ముగించుకొని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన మన ఉపాధ్యాయ ఆత్మ బంధువు, తన జీవితాన్ని ఉపాధ్యాయులకు అంకితం చేసిన మహా గొప్ప వ్యక్తి అయిన మన అన్న డాక్టర్ శాసనమండలి సభ్యులు డాక్టర్ జనన్న గారికి, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న జిల్లాలోని ఉపాధ్యాయ సమస్యలను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించడంలో నాకు సహాయ సహకారం అందజేస్తున్న జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి రామేశ్వర గౌడ్ గారికి, గౌరవాధ్యక్షుడు బండ జనార్దన్ గారికి, అదేవిధంగా వెంకటేశ్వర సార్ మీద అభిమానంతో ఇచ్చేసి పాలు పంచుకుంటున్న మేడ్చల్ జిల్లా పిఐటి ప్రథమ అధ్యక్షుడు ఆయన రమేష్ అన్న గారికి, మరియు మండల విద్యాధికారి శేషగిరి గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకుంటున్న ప్రత్యేకంగా రాష్ట్ర బాధ్యులు రవీంద్ర గారికి, విలియం గారికి, మరియు జిల్లా బాధ్యులకు, ప్రధానంగా స్థానికంగా మరి మండలంలోని సమస్యలను పరిష్కరించడంలో పిఆర్ సంఘం బలోపేతం చేస్తున్న ప్రధానంగా వెంకటేశ్వర గారి సన్మాన కార్యక్రమం ఎప్పటికప్పుడు ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టిన మండల అధ్యక్షులు నరసన్న గారికి, ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ గారికి, వెంకటేశ్వర స్వామిని సన్మానం తలంతో చేసిన వీర మండల అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులకు మరియు ఈ కార్యంలో పాల్పంచుకుంటున్న వివిధ పాఠశాల నుంచి ఉపాధ్యాయులకు, స్థానిక ఉపాధ్యాయులకు, మరి వెంకటేశ్వర సార్ గారి యొక్క బ్రదర్కి, కూతురికి మరి మేడ్చల్ జిల్లా పక్షాన నమస్సుమాంజలు. ప్రధానంగా వెంకటేశ్వర గారి పదవి విరమణ శుభాకాంక్షలండి. మరి చాలా సంతోషం, చక్కటి కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ఈ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయునికి ప్రత్యేకంగా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రీకారం చుట్టిన మండల అధ్యక్ష ప్రధానకి అభినందనలు. ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మర్చిపోయిన యూటీఎస్ అధ్యక్షుడు మండల శాఖ నరసింహసాగర్ గారికి అభినందనలు. మరి ఇప్పటిదాకా మనం ఏదైనా కానీ అన్ని వృత్తులు ఉంటాయి,
అన్నింటిలో కన్నా ఉపాధ్యాయ వృత్తి బాగా శ్రేష్టమైంది. ఆ ఉపాధ్యాయ వృత్తికి వన్యత విధంగా, ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు. వెంకటేశ్వరరావు సార్ నాకు ఉబ్బులాపురం మండలంలో నేను అధ్యక్షుడు ఉన్నప్పుడు నాకు పరిచయం అన్నా. మరి అప్పటి నుంచి కూడా ఒకటే సంఘంలో పిఆర్ సంఘాన్ని సభ్యత్వం చేసి మాకు ఆ మండలంలో కూడా అన్ని విధాల సహాయ సహకారం అందజేసిన అలా. కాబట్టి అన్నగారు కూడా ఒక రాజకీయ నాయకుడు ఒక సర్పంచ్ని ఎదుర్కొని అంటే విద్యాశాఖ సేవ చేస్తా కలంతో మరి దీనికి వచ్చిందంటే అర్థం చేసుకోవడం మనం. ఎందుకంటే అన్ని వృత్తుల కంటే అక్కడ సర్పంచ్ అంటే రాజకీయంగా బాగా కలుపుతూ ఉంటుంది. కానీ దాన్ని కూడా తలదన్న రీతిగా ఈనాడు ఉపాధ్యాయులు వృత్తి చేపట్టి దీన్ని కనకపాఠం చేసినంటే మరి వెంకటేశ్వర అనే జీవితం గౌరవమని చెప్పగలపదు. మరి చాలా మంచి వ్యక్తి. ఎందుకంటే నిండు కుండల ఏది మాట్లాడినా ఆచితూచి మాట్లాడతాడు, ఎక్కువ వింటాడు, తక్కువ మాట్లాడతాడు. ఏదైనా కానీ ప్రజల యొక్క ఒక ఎదుటివాడి యొక్క మాటలు గౌరవించే తత్వం వెంకటేశ్వర గారు. మరి అటువంటి అన్నగారికి ఇంత సన్మానం అనేది చిరుకాలంగా ఉంటుందండి. మరి ముఖ్యంగా కరోనా నిబంధనలకు అనుగుణంగా మరి ఇంతమంది ఉపాధ్యాయులు కూడా ఈ సన్మాన సభకు వచ్చినంటే మరి ఒక అన్న జీవితం ధన్యమని చెప్పదప్పదు. ఎందుకంటే ఇది బయటకు రావాలంటే భయపడే రోజులు. అయినా కానీ మనమందరం నిబంధనలు పాటిస్తూ అందరి మీద గౌరవంతో ప్రధానంగా మన ఎమ్మెల్సీ అన్న జగన్ గారు కూడా ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఈ కార్యక్రమానికి రావాలంటే మరి గొప్ప విషయమే. మరి ముఖ్యంగా కుబ్బుల్లాపురంలో కూడా కుబ్బుల్లాపూర్ పాఠశాలలో పనిచేసేవాడన్న నేను మండల అధ్యక్షునిగా ఉండేవాడిని. ఆ పాఠశాలలో కూడా చాలా మంది స్ట్రెంత్ ఉండే ఉపాధ్యాయులు కూడా ఎక్కువ మంది, దాదాపు 25-30 మంది ఉపాధ్యాయులు ఉండే. మా అందరి ఉపాధ్యాయులు కూడా మేము పోతే వాళ్ళందరినీ కూర్చొని పెట్టి మండల విషయంలో కానీ ఎటువంటి ఒకటి మండలంలో ఒకటి కార్యక్రమాలు జరిగినా కానీ పిఆర్ సంఘ పక్షాన ముందుగా స్కూల్ నడిపించే ఘనత అన్నం దక్కిందని చేస్తున్నాను. మరి ఇప్పుడే మేము ఇక్కడ కుషాగూరులో కూడా శ్రీనివాసన్ రెడ్డి కూడా పిఆర్టీ కార్యకర్త, మంచి మనిషి. ఆయన కూడా పాఠశాలలో కూడా మనకు స్టాఫ్ సెక్రటరీ. మరి అన్నగారు ఇక్కడ స్టాఫ్ సెక్రటరీ అనే సందర్భం ఉంది. ఎందుకంటే స్టాఫ్ సెక్రటరీ కావాలంటే కూడా అందరి మనసులో కనుగొని అందరి అభిప్రాయాలను సేకరించి అభిప్రాయం గౌరవించి వ్యక్తిగత స్టాఫ్ సెక్రటరీ ఇస్తాము. మరి దానికి న్యాయం చేకూర్చే విధంగా మరి అన్నగారు కూడా ఆ విధంగా నిర్వర్తించాలంటే చాలా గొప్ప విషయం. మరి ప్రధానంగా ఉపాధ్యాయ వృత్తి కాకుండా చాలా మేధావి. ఎందుకంటే తన రచనలు బయాలజీ, నాకు కూడా బయాలజీ అండి. నేను రచన చేయలేదు, కానీ అన్నగారు రచన చేస్తూ పోతున్నారు. మరి చాలా గొప్ప విషయం. నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు కూడా 24 సంవత్సరాలే. నాకు కూడా సర్వీస్ డిసెంబర్లో ఉంది. అన్నగారు కూడా 24 సంవత్సరాలే, తక్కువ సర్వీస్ చేశాం. కాకపోతే నేను పదవీ విరమణ వయసు పెంచితే అన్నగారు విద్యాశాఖ సేవ చేసే అవకాశం కల్పించబడుతుంది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు జరగలేదు. కాబట్టి ఏమైనా కానీ తక్కువ దాన్ని తృప్తి పడతాం. కాబట్టి మిగతా జీవితం అంతా కూడా మరి ఆదరాగా ఉండాలని ప్రధానంగా మన అన్నవారి యొక్క గ్రాట్యుటీ పెన్షన్ విషయంలో మండల శాఖ ఎప్పటికప్పుడు మనం ఫాలో చేస్తున్నది. జీపీఏ విషయంలో కూడా ఫాలో చేస్తున్నది. మేము కూడా జిల్లా శాఖ ఫాలో చేస్తాము. అన్నగారు నిశ్చింతగా ఉండండి. మీ గ్రాట్యుటీ పెన్షన్, జీపీఎఫ్, ఏపీ జిటిఏజీలు అన్ని కూడా తీసుకొచ్చి మీరు వెళ్ళబెడతామని మనం హామీస్తూ మరి అన్నగారి జీవితం కూడా ఆయురారోగ్యంతో ఉండాలని ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఇంకా అవసరమైతే రాష్ట్ర సంఘానికి, పిఆర్ సంఘానికి కానీ విద్యాశాఖాన్ని సేవ చేసిన మనం చేస్తూ ఈ చక్కటి అవకాశం కల్పించిన పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులకు, ఉపాధ్యాయులకు, మండల శాఖకు కృతజ్ఞతతో ముగిస్తున్నాను. జై పిఆర్, జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా సన్మాన పత్రం అరుణ కుమారి గారు చదివి వినిపిస్తారు. సర్వహితైషి సిద్ధిలాసి మార్గదర్శి శ్రీ తోట వెంకటేశ్వరరావు గారి పదవీ విరమణ సందర్భంగా సమర్పించుకొను సువర్ణాక్షర పరిమళ పారిజాత మాలిక. తోట వంశోద్భవ రత్నమా, విజయాలకు తొలిమెట్టు,
ఉద్యమాలకు ఊపిరి, ఎందరో మహానుభావులకు నిలయంబగు తెలంగాణ తిరుపతిగా ప్రసిద్ధి చెందుతున్న యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామి కొలువైయున్న యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా నందుగల బీబీనగర్ మండలంలోని రహీం ఖాన్ గూడ గ్రామమందు నిత్య కృషీవలుడు, మృదు స్వభావి, సర్వహితైషి, సహృదయుడగు ఆ రోజులలోనే MA-BEd పూర్తి చేసి ఆంధ్రోపన్యాసకులుగా నల్గొండ జిల్లాలోని భువనగిరి ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేయుచున్న కీర్తిశేషులు శ్రీ తోట రామదాసరావు మరియు ప్రమీలాబాయి గార్ల పంచరత్నముల నడుమ వివేకవంతుడై ఎదుగువాడు, వినయ విధేయతలందు సోముడై తోట వంశకీర్తిని ఆచంద్రాత్మకము చేయువాడగు 4వ కుమారునిగా 29/8/1962 జన్మించారు. ఆ కలియుగ దైవమైన వెంకటేశ్వర స్వామి కరుణా కటాక్షములు జాలువారగా వెంకటేశ్వరరావు నామమున భాసిల్లుచు వీరు తోట వంశపు మేలి రత్నమే. విద్యా సుగంధి, విద్య యశస్సు భోగకరి, విద్య నృపాల పూజితంబు, అట్టి విద్య లేని వాని జీవనంబు ధన్యంబు కానేరదన్న ఆర్యోక్తి నిజంబు చేయునట్లా చిరు ప్రాయంబుననే చేత పలకను పోని భువనగిరి యందలి UPS నెంబర్ 3 పాఠశాలందు ప్రాథమిక విద్యను పడసి అటు తరువాత 8, 9 తరగతులను భువనగిరి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో పూర్తి చేసుకుని 10వ తరగతి ప్రభుత్వ బాలుర ఉన్నత పాఠశాల సుల్తాన్ బజార్ హైదరాబాద్ నందు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఇంటర్మీడియట్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజ్ చెంచల్గూడ యందు మరియు BSc బోటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ ఐచ్ఛికాలుగా ఎంచుకొని MD సైన్స్ కాలేజ్ పత్తర్ఘాటి హైదరాబాద్ నందు పూర్తి చేశారు. వీరు తమ ఉపాధ్యాయ శిక్షణను అన్నామలై యూనివర్సిటీ నుండి పూర్తి చేసుకున్నారు. అటు తరువాత తెలుగు మరియు ఇంగ్లీషులలో తమ మాస్టర్స్ డిగ్రీలను వరుసగా కాకతీయ మరియు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీల నుండి పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరు అత్యంత సంక్లిష్టమైన నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ నెట్ తెలుగు సబ్జెక్టు అర్హత సాధించడం, తెలుగు భాషపై వీరికి గల మక్కువను, పట్టును మనందరి కళ్ళకు కట్టినట్లు తెలుపుచున్నది. ఉద్యోగ ప్రస్థానములకు ముందు గల ప్రత్యేకత, అత్యంత పిన్న వయస్సులోనే యంగెస్ట్ సర్పంచ్ గా 25 సంవత్సరాలకే తమ స్వగ్రామంలోని ప్రజలచే ఎన్నుకోబడి తమ గ్రామానికి విశిష్ట సేవలలో భాగంగా సమస్త సదుపాయాలను కల్పిస్తూ తమ బాధ్యతలను నిర్వర్తించుచు పార్ట్ టైం డిగ్రీ లెక్చరర్ గా DVM కాలేజ్, అరుణోదయ కాలేజ్, ఉషోదయ కాలేజీలలో పనిచేశారు. తరువాత సిగ్మా జూనియర్ కాలేజ్ లో కూడా వీరు తమ సేవలు అందించారు. ఆదర్శ గృహస్థు, మానవ జన్మ మహిమాన్వితమైనది, అందున గృహస్థాశ్రమం ఉత్తమమైనది అన్న పెద్దల మాట లోక ప్రసిద్ధం. తన ఒంటరి జీవనానికి ఒక చక్కని తోడు అవసరం అని భావించి సాంప్రదాయపరులైన ఆ రోజులలో వికారాబాద్ డైట్ ప్రిన్సిపాల్ గా పనిచేయుచున్న శ్రీ గుత్తా నారాయణరావు గారు మరియు లక్ష్మమ్మ దంపతుల ప్రథమ పుత్రిక, సకల సద్గుణరాశి, విద్యా వినయ సంపన్నవతి అయిన లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అయిన నీరజ ప్రభావతిని 10/12/1986 పరిణయమాడారు. తమ వైవాహిక జీవనయాత్రకు చిహ్నముగా చిరంజీవులు సునీల్ దాస్ మరియు వేదలకు జన్మనిచ్చి వీరిరువురిని చక్కని విద్యా పారంగతులను చేసి ఈ జంట తమ కీర్తిని దశ దిశలా వ్యాప్తి చేయువారవచ్చే. నిజంగా వీరు ఆదర్శ గృహస్థులు. ఉపాధ్యాయ కుల దీపకుడా, జగము వర్ధిల్లగా విద్యయే సాధనంబు అన్న సూక్తి నెరిగిన వారై ఉత్తమ విద్యను వీరు ముద్దులకు చిన్నారుల మోముపై చిరునవ్వులు విరియగా విద్యా వెలుగులు నింపగా 20/11/1996 SGTగా తమ బాధ్యతలను మేడ్చల్ మండలంలోని శ్రీరంగారం ZPHS నందు చేపట్టడం జరిగింది. అక్కడి నుండి UPS సంచిగూడకు బదిలీ కావడం జరిగింది. అక్కడ పనిచేస్తూ పదోన్నతిపై ZPHS రాచలూరులో స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఇంగ్లీష్ గా నియమితులైనారు. అక్కడ కేవలం 3-4 ఉపాధ్యాయులతో 10వ తరగతిలో 100% ఫస్ట్ క్లాసులు సాధించడం జరిగింది. అక్కడి నుండి బదిలీపై ZPHS కొంపల్లి, ZPHS కుత్బుల్లాపూర్లలో పనిచేశారు. జూలై 2018 బదిలీలలో భాగంగా ZPHS బాయ్స్ మల్కాజ్గిరికి రావడం జరిగింది.
తమ విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఎంతో మంది విద్యార్థులను ఉత్తమ పౌరులుగా ఉన్నత స్థానాలలో సరిపడేందుకు కావలసిన కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ను అందించి వారి హృదయాలలో సుస్థిర స్థానం సంపాదించి విద్యార్థుల ప్రశంసలు పొందిన వీరు విద్యావనములో విరిసిన మహోన్నతులు. నిగర్వి నిరంతర విద్యార్థిగా పఠనం కొనసాగిస్తూ ఎదిగిన కొలది ఒదిగే స్వభావముతో మిత్రుల మదిలో నిలిచిపోతూ మృదు మధుర భాషణతో ఇతరులను మెప్పించే మానసం మీ స్వంతంగా గల నిగర్వులు. మీ బాధ్యతలను సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ మీ సంతానాన్ని వజ్రపు తునకలుగా తీర్చిదిద్దిన విజయ ధీరులు. తండ్రి ఆశయాలకు ఆలోచనలకు ప్రతిరూపంగా ఉన్న వీరి పిల్లలు కూడా తండ్రి మార్గంలో పయనిస్తూ ఉన్నత చదువులు చదివి కుమారుడు సునీల్ దాస్ అమెరికాలోను, కుమార్తె వేద జర్మనీలో విద్యను అభ్యసించి హైదరాబాద్ లోను స్థిరపడినారు. వారి ఇల్లు కూతురు కొడుకు ప్రేమ ఆప్యాయతలతోనే కాకుండా తోటవారింటికి దీపంగా వచ్చిన కోడలు దీప మరియు అల్లుడు అనిల్ సహకారంతో పరిపూర్ణతను పొంది పున్నమి చంద్రుని శోభను సంతరించుకున్నది. రచనా ధురీణుడు మనందరికీ తోట వెంకటేశ్వరరావు గారు ఇంగ్లీష్ సార్గా తెలుసు, కానీ పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించు అన్నట్లు వీరికి తండ్రి గారి నుండి కొంత తెలుగు సాహిత్యపు వాసనలు అంటినట్లున్నాయి. దానికి సానపెట్టి కస్తూరి ఇటు చూడ కాంతి నల్లగ నుండు పరిమళించు దాని పరిమళంబు అన్నట్లు తెలుగు సాహిత్య రంగంలో కూడా తనదైన స్థానాన్ని పదిలపరుచుకున్నారు. ఇటు ఆంగ్లము అటు ఆంధ్రములలో అనేక రచనలు చేస్తూ కవితా సంకలనాలు జాలువారుస్తూ తమ వృత్తి ప్రవృత్తులను సమన్వయం చేసుకుంటూ తమ ఉద్యోగ ప్రస్థానాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకున్నారు. వారి కలం నుండి వెలువడిన రచనలలో కొన్ని ముద్రితమై ఉన్నాయి. వీటిలో 1985లోనే వీరు రచించిన పసిడి మొగ్గలు, మై కోడ్స్ ఇన్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కవితా సంకలనాలు ముద్రింపబడి ఉన్నాయి. ముద్రణకు సిద్ధంగా ఉన్న వానిలో కొన్ని మై ఫ్రీ వర్సెస్, కాలం కూడా, కథానికలు, ఇంపార్టెంట్ ఎస్సేస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్. మా ఆకాంక్ష ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకొని విద్యార్థుల నుండి ప్రేమ ఆప్యాయతలను పొంది విద్యారంగంలో అనిర్వచనీయమైన కృషి సల్పిన వీరు సుగుణ మనీషి. పదవీ విరమణ తరువాత మీ ప్రవృత్తైన రచనా వ్యాసంగాన్ని ఒక వ్యాపకంగా ఎంచుకొని మరెన్నో రచనలు చేయాలని మనసారా ఆశిస్తూ అభిలషిస్తూ అందుకు కావలసిన ఆయురారోగ్యాలను సకల ఐశ్వర్యాలను సర్వ శుభాలను వీరి ఇష్టదైవం వరాలుగా అందించాలని కోరుకుంటూ చిన్నారి విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు విద్యాధీరుల సమక్షమున సమర్పించుకుంటున్న సుమధుర మందార మాల ఈ అక్షరమాల. మోమునంచెరుగదు మురిపెంపు చిరునవ్వు సతతమతనికి సంతకంబు మనసు తోడ పిలిచి మంచి మాటలు రువ్వి మేలు కోరుదాను మెప్పు కాదు నలుగురు కూడిన నడయాడ వసుధంచు వారి సంతోషం బలము తనకు కోపమెప్పుడు రాదు కొలిచి చూతమైన కూలి మార్గమతని కులము మతము శ్రమకు వగువడెప్పుడు తాను సాధకుండు వేల గుణముల జోదుడై వెలుగుతాడు తనకు సాటిగా నిలువగ తరమే మనకు మేటి గురువగ మిగిలేరు మిథ్య కాదు. ఇట్లు ప్రధానోపాధ్యాయులు ఉపాధ్యాయులు విద్యార్థులు మరియు విద్యా కమిటీ జెడ్పీహెచ్ఎస్ బాయ్స్ మల్కాజ్గిరి. ఇప్పుడు మనందరం ఎంతో ఉత్సాహంగా ఎదురు చూస్తున్న మన ముఖ్య అతిథి మన ఎమ్మెల్సీ డాక్టర్ శ్రీ కోటేపల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారిని తమ ఉపన్యాసాన్ని అందించవలసిందిగా కోరుచున్నాను. రెండు పుష్కర కాలాల పాటు